करुणामय मां परम प्रभु श्री अरविंद आज सांध्य आलोचना चक्र उपस्थित थिबा मांकर समस्त संतान मान हृदय अनेक अनेक स्वागत एवं अभिनंदन। आमे दिव्य माया संपर्क रे आलोचना करुथिले। दिव्य जीवन ग्रंथर एक महान संदर्भ। प्रथम कथा, विश्वटी सृष्टि हो सारी। जो विश्वटी सृष्टि होती से आम सामने रही। वर्तमान विश्वर गच्छ माने, विश्वर वस्तु माने, गच्छरे विश्वर प्राणी माने, विश्वर मनीष माने कौन करुछंती से विषय रे जदि लक्ष्य करिवा ताले हमको लागु नाही जे विश्वर गोटे स्टेटस को एमती रहिबो कि प्रकृति रे विश्वर किसी लक्ष्य रही। विश्वर एक लक्ष्य रही आउ गोटे ईप्सित परिपूर्णता आड़कू ये विश्व धावित होइछि एवं से ईप्सित परिपूर्णतार निर्माता होउछंती निजे परम प्रभु जे ये सृष्टि को रचना करिछंती, ये विश्व को अभिव्यक्त करिछंती। जेतेबेले ये ईप्सित परिपूर्णता आड़कू विश्वमय सृष्टि धावित होउछि, केउ केउ परिवर्तन गुड़िक आम भितर संगठित हो पारे। गोटे परिवर्तन हो पारे व्यक्ति भितर, कारण आमे तो सदा काले सेठी अटकी जाई परिबा नै। आमे जेहेतु परिपूर्णता आड़कू जाउछु ताले आमे व्यक्ति बदलिबो। यदि व्यक्ति बदले ताले व्यक्तिर जो समष्टि जाको आमे व्यक्तिर समाहार कहूछु, समाज कहूछु, से मध्य बदलिबो। तार समग्र जीवन क्षेत्र आत्मसत्ता बदलिबो। एई विश्व रे जहार जहा पाखरे जेमिति शक्ति गुड़िक रही से शक्ति गुड़िक बदलिबो। चेतना मध्य बदलिबो। तेणु मूल कथा हला यार आनंदटी को मूल कथाटी आमे जतले खोजुछु जे प्रकृत रे केउ परिपूर्णता आड़कू ये सृष्टि धावित होछि। आपण बहुत गवेषणा करंतु, बहुत चिंता करंतु, बहुत भावंतु, देखिए आमे आनंदटी को परिपूर्ण भाव रे अभिव्यक्त करिया पई एठी प्रकृत रे यात्रा करछु। विश्वर जते गतिविधि अछि, विश्वर जते यात्रा अछि, विश्वर जो लक्ष्य अछि से लक्ष्यटी को आमे जदि कहिबा ताले सा होछि जे आनंदटी परिपूर्ण रूपे आसीबो। एबे आनंदर किछि चिन्ह वर्ण नाही। जदि भी आसुछि आनंद सेटा विखंडित। 10 मिनिट रहिला आनंद, तापरे 12 मिनिट बेलकू हमें हतोत्साहित हो पड़ो। हेले कौन पाई ये आनंदर परिपूर्णताटी शीघ्र आसु नाही एवं हमको हजार हजार वर्ष धरि अपेक्षा करिया पड़ुछि। ता पश्चात रे जो कारणटी रही से विषय रे प्रभु से दिव्य माया जो चैप्टर लाइफ डिवाइन रो तृतीय पैराग्राफ रे कहउछंती जे आमे व्यक्तिगत रूपायन भितरे आमे गोटे जीवन सीमा भितरे निजको केंद्रीभूत कर रखिछु। व्यक्ति चेतना रखिछु, क्षुद्र होइकी रहिछु, बिंदु होइकी रहिछु।
ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ କେବେ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଆୟତନ ଭିତରେ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୀମା ଦ୍ୱାରା କିଏ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି? ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ରହିଛି, ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଗୁଡିକ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାର ସକଳ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଭାବୁଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଭାବୁଛୁ, ବିଶାଳତାର କଥା ଭାବୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାୟନର କଥା ଭାବୁଛୁ, ଏଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ରହିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା, ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା। ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିଛି, ଆନନ୍ଦକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଦିଟା ତ ବିରୋଧୀ କଥା ହେଲା ନା। ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ବିରୋଧୀ ମନେ କରେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ବି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ ଅନେକ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରୁଛି, ସିଏ ବି ହୁଏତ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଥାଟିକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଥିବା, ଏଇଆ ବୁଝିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନଟି ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଚେତନା, ମାନେ ତାର ଅନ୍ତ ଅଛି, ସୀମା ଅଛି, ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା, ଜଡଗତ ଚେତନା, ସେ ଚେତନାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବାଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମଷ୍ଟି, ଯୋଉଟା ସମୂହ, ମଣିଷ ସମାଜ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ, କାରଣ ଏ ସବୁ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଗାଈ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉନି, କି ମଇଁଷି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉନି, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉନି, ଗଛ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉନାହିଁ, ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉନାହିଁ, କେବଳ ମଣିଷ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ସମଷ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଆମ ସମଷ୍ଟି ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆମର କଲେକ୍ଟିଭିଟି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ହବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଜଣେ ଓଡିଶାର ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗୋଟେ ଭୂମା ଚେତନାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡିକ, ରବି ଅଂଶୁମାନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳର ଧୂଳି ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ତ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ୱାୟିତ କରିବା ବା ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଗତି କରୁଛି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଣିଷ ବି ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଥ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପଥଟି ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟାକୁ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ କହିପାରିବା। ଏଇ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନାମୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହୁଛୁ,
ସେଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ 4 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଫଳା ମାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଛି କଣ ବହୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଶରୀରଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସଟା, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ସବୁ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜି ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟା, ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ, ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ମନକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଦାର୍ଶନିକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ପୁରାତନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ବି ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜି ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏ ସବୁ ପଢେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା, ସର୍ଟକଟ ମେଥଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୁଏ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜେସନ, ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଚେତନାର କଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଦବ। ଆମେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେମିତି ମଣିଷ ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ କହିଲେ ଏଇ ଜୀବ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଇପ୍ସିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏବଂ ସେ ଇପ୍ସିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ହେଲା ମାନେ ଆମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଜ୍ଞାନରୁ କହିଲେ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ, ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିରୁ କହିଲେ। ସେଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଚେତନା ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜି ଯୋଉ ଅନନ୍ତଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କେବେ ପଶି ଆସେ, କେବେ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଆମେ କଣ ହବା? ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ସେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ। ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଅନନ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅନନ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆନନ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରେ, ମଣିଷ ଯଦି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ମଣିଷର ଯଦି ଅନନ୍ତର ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ନିଜ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅନନ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ଆମେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନନ୍ତ ନ ହେଇକି ଶାନ୍ତ ହେଇଛୁ? ଆମେ ଅନନ୍ତ ନ ହେଇକି କାହିଁକି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଗୋଟେ ସୀମା, ମାନେ ସୀମାହୀନ, ଅସୀମ ନ ହେଇକି ଆମେ କାହିଁକି ସୀମାୟୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ,
ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଜଡ଼ ମାନେ କାହିଁକି ନିଶ୍ଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚେତନର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ଆସିବ, ବୁଝିବେ ଯେ ଜଡ଼ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚେତନର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ନିଶ୍ଚେତନା ନୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତନାର ରୂପ ନେଇକିରି ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଅଭିନୟଟା ଆମକୁ ସତ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ବା ଆମେ ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଛି, ଇଏ ଆମକୁ ମୁଖା ଭଳି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହବ ବିଚିତ୍ର ରୂପଲୀଳାର ଏକ ସାଧନ। ଆପଣ ଦେବ ମାୟା ବା ଦିବ୍ୟ ମାୟାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାୟାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଅତି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ କହିପାରନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହିପାରନ୍ତି, ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣ ରହିଛି। ସେଟା ହେଲା ଯେ ଦେଶ ଆଉ କାଳର ପ୍ରସାରଣ। ଯୋଉଟାକୁ ଦେଶ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ବୁଝିବା, କାଳ କହିଲେ ଟାଇମ ବୁଝିବା। ତ ନିଜେ ଏଟର୍ନିଟି, ଯେ ଶାଶ୍ୱତ, ଯେ ନିରବଧି, ଯେ ଚିରକାଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରବହମାନ ସମୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବହମାନ ସମୟ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ଥିର, ସେ ଯଦି ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ, ଆମ ଘଣ୍ଟାରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ କରି ସେ ଚାଲୁଛି, ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ, ଦିନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ସରି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟି ସରି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ନା ମତେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିଏ କହୁଛି ମତେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ କାଳର ଯୋଉ ପ୍ରବାହ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଜିନିଷ। କାଳର ପ୍ରବାହ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ କଥା। ଏଇ କଥାଟି ଯଦି କେବେ କେହି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେଣି। ତାପରେ ରହିଛି ସ୍ପେସ୍। ଏ ସ୍ପେସଟା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ତାର କୋଉଠି ଶେଷ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଦେଲେ? ଏ ଶୂନ୍ୟତା ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ଏଇ ଶୂନ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ମନରୁ। ମନ ଏପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ଟାଇମ ର ନଲେଜ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଯିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି କାଳର ବିସ୍ତାର ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି ଦେଶର ସ୍ପେସର ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଏଇ ରହସ୍ୟଟି ବୁଝିବାକୁ ପଡେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଦରକାର ପଡିବ, କେତେ ଜନ୍ମ ଦରକାର ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନେ ଆମ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ସ୍ପେସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଟାଇମ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରହସ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଚାବି ଆମ ହାତରେ ରହିଛି ସତ, ଚାବି ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମର ଏଇ ଗତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାବିଟା ସିନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାବି କାଠିଟି ଅଛି, କିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଲକରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। କୋଲପରେ ଲଗେଇଲେ ତ ଚାବିଟି ଖୋଲିବ, ନହେଲେ ଚାବିଟା ଆପଣ ପକେଟରେ ପକେଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଲପରେ ସେଇ ଚାବି କାଠିଟାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ କୋଲପଟା ଆପଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ସେଇ କୋଲପଟାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। ଚାବି ହେଲା ମନ।
ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନରେ ଉଠୁଥିବ ଏ ଚାବି ତାହେଲେ ଏ କୋଲପଟା କୁଆଡେ ଗଲା? Where is the lock? ଲକ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦଟି ଏଇ ଜଗତରେ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗୋଟେ ମଡିଫାଏଡ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଦେଇ ଏଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ବଡ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବଡ ଯାଦୁକର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସିଏ ଖାଲି ହାତ ହଲେଇଥିଲେ, ଗୋଡ ହଲେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ନଦୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆକାଶ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ପବନ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଚଢେଇ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବିଶ୍ଵ ପଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ବିଶ୍ଵ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଵ ବିଧାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ଵ ବିଧାନଟିକୁ ଆମେ କେବେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ସେଇଭଳି ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂକଟ, ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଧାନଟିକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ, ବରଂ ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଦେଇଛୁ, ହଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କରିଥିବେ, କେମିତି କଲେ ଆମର ଜାଣିବା କଣ ଦରକାର, ସେଟା ତାଙ୍କ କାମ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କାମ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନ କୋଉଦିନ ହବା? ହେଇପାରିବା ନା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ କାମକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ। ଜଣେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କର କାମକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିତ୍ରକର ହେବେ। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କାମକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେବେ। ଜଣେ କବିର କବିତାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆପଣ କବି ହେବେ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ହେବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସୃଷ୍ଟିର ବିଧାନ କିଛି ବି ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ନିକଟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହଉନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝୁ ବିଶ୍ଵ ବିଧାନ ଯାହା, ଶକ୍ତି ଲୀଳାଟି ସେଇଆ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ତ ସବୁ କଥା ଗତି କରିବ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅତୀତର, ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବଦଳେଇବା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଧାରାଟିଏ ଗତି କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ନଦୀ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ହୁଏତ ନଦୀର ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେଇଯାଉଛି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ନଦୀଟି ଯେଭଳି ଥିବ, ଆଜି ହୁଏତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ମଣିଷଟି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିବ, ଆଜି ହୁଏତ ତାର ବେକ, ରୂପ, ଚେହେରା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ତତଃ 40 ବର୍ଷରେ ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 40-50 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ନଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଯୁବକ ଥିବେ ସେମାନେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିବେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ବାଳକ ଥିବେ ସେମାନେ ଯୁବକ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲୀଳା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶକ୍ତିକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ। ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦଟି ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ, ଏଇ କାରଣରୁ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା।
शक्ति कौन? शक्ति हूँ अस्तित्वर आत्म प्रकाश। अस्तित्व कहले सत। जो सच्चित आनंद आम कहते सतंकर आत्म प्रकाश को शक्ति कह ताले जगत रे जो विश्व शक्ति जो प्रकार परिवर्तन आणुछंती, जो प्रकार रूपायन करुछंती, जो प्रकार जगतटी बदली जाउछि, आमे सब शक्तिर गतिधारा बोली कहूँ। किंतु एटा को शक्तिर गतिधारा न कहीकि बरं आमे कहवा या सत्तार स्वरूप सत्य बा स्वभाव सत्य। कहीं ना सत होउचंती शक्ति। यदि सत होउचंती शक्ति अस्तित्व निजे, ताले एठी अस्तित्व ही प्रकृत रे गोटे स्वभाव सत्यर प्रतिरूप रूपे कार्य करछंती। माने कौन हमको का दिया जायछि? शक्ति को दायित्व देइछंती अस्तित्व सत भगवान। तेणु से शक्तिटी तांकर प्रतिरूप रूपे कार्य करछि। जेमति कि माने बेले बेले डाक्टर न आसिकी कंपाउंडर आछंती काम करे। जे सत से तो आसिक ओल्लै परिबेनी सीधा सीधा मो सब काम करछु बोली कहि परिबेनी। तेणु सी गोटे सूक्ष्म शक्ति गुड़ाक तैयारी करछंती। सुतरे आलोक शक्ति रही, विद्युली शक्ति रही, परमाणु शक्ति रही, आपणकर स्थितिज शक्ति रही, गतिज शक्ति रही, विद्युत शक्ति रही, चुंबकर शक्ति रही, केते प्रकार शक्ति रही जो गुड़िक अंतत फिजिक्स पढ़ुवा लोक मैंने टिके जानुछंती। आमे भाविबा ये सब बोधे इलेक्ट्रिक पावर टा अलगा, मैग्नेटिक पावर अलगा, न्यूक्लियर पावर अलगा, एनर्जी टा अलगा, एमती आमे भाबुथबा। किंतु प्रकृत रे ये सब अस्तित्वर गोटे गतिधारा। ये माने शक्ति को सही बाटरे नियंत्रण करुछंती, शासन करुछंती। एवं आमे जाको चेतना बोली कहूँ, से चेतना मध्य अस्तित्वर गोटे रूपायन स्वरूप सत्तार स्वभाव। तेणु सेठी मध्य एठी एमाने सतर मूल सत्य बा सतर गोटे माने रूप सेटा। तेणु आउ सुंदर कथाटी हला जोटा को आमे अंतत बुझी परिबा, जे भली शक्ति से भली चेतना मध्य गोटे शक्ति। चेतना इटसेल्फ कॉन्शियसनेस इज ए पावर। तेणु सृष्टिर प्रारंभरू ई चैतन्य मध्य आविर्भाव होइतिले। किंतु आमे देखलु जड़ जगत सृष्टि होला, किंतु जड़ जगत पछरे कौन एक चैतन्य नहीं जहाको चित शक्ति बोली कहा जायछि। एवं अणु परमाणु गुड़िक मध्य विश्वर विधान अनुसार ये जगत रे कार्य करंती। ताले आमे यही बुझिबा चेतना मध्य आत्म प्रकाश इच्छार गोटे आविर्भाव एवं आत्मशक्ति को संचालित करिया पई चेतना शक्तिर विनियोग हेतिला। एवं आमे चेतना को मध्य गोटे विराट शक्ति बोली अनुभव करबा। यही शक्तिटी कोठी रथिला? यही शक्तिटी चेतना भितरे निहित होई रहिथिला। एवं आमे यही शक्ति को विश्व चेतना युक्त एक आत्मनियंत्रणकारी शक्ति बोली कहबा। चेतना शक्ति केवल व्यक्ति को नियंत्रण करछि बोली हमको लागुछि, किंतु यही चेतना ही विश्व चेतना को नियंत्रण करुछि। ताले केउ कारणरू आम निजस्व व्यक्ति चेतनाटी को प्रभु विश्वायित करिया चाहिंचंती
ସୀମା ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କ୍ଷୁଦ୍ରତାର ବାଡ଼ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଚେତନାଟି ଏକ ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ହବା, ତାହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମଚେତନା, ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, এই ଚେତନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସୃଜନଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟିଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ପୋଲକୁ ଦେଖିବ କି ଘର ଦେଖିବ କି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱାର୍କ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ଯାଉଛି କେମିତି ଏ କାମଟି ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏଇ ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମ ଶରୀର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ମନ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ପ୍ରାଣ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ଚେତନା କେମିତି ତିଆରି, ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସାଇକିକ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ଏପିଥେଟ ଥିଲା ଏଇଭଳି, ଅନୁଭଦ୍ରା କ୍ରତୁ ସୁଖ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଟା ଦେଖୁଥିବେ। ଅନୁଭଦ୍ରା କ୍ରତୁ ସୁଖରେ ବାସ୍ତବିକ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେଠି କୁହାଯାଉଛି, ଲେଟ୍ ନୋବଲ ଥଟ୍ସ କମ୍ ଟୁ ମି ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ସାଇଡ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ମୋ ଆଡକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଆସୁ, ୱିଜଡମଟି ଆସୁ। ଯଦି ଆମେ ଚେତନା ଶକ୍ତିଟିକୁ ବୁଝିଯିବା, ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ, ଆଉ ଆତ୍ମସତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝିଯିବା, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣତଃ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡି କେହି ଦେଇନଥିଲେ। କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବି, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲେ ମୋର କଣ ହବ, ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କଥା ଗୁଡିକ କରୁ, ସେଇଟା ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବିଶେଷ ବୃତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଛିଡା କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତର ଆତ୍ମଚେତନାକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦୁନ ଆମେ ସେଇଭଳି ଅନନ୍ତର ଆତ୍ମଚେତନାଟିକୁ ପାଇବା, ଆମେ କହିବା ଯେ ସୃଷ୍ଟିଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ପରମ ପୁରୁଷ, ସିଏ ରୂପ ଗୁଡିକର ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରୂପ ଗୁଡିକ ଦରକାର ପଡିଛି। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଇ ରୂପ ଗୁଡିକ ଆମର ସବୁ କାହିଁକି ରହିଛି, ଜଣେ ବୁଢା, ଜଣେ ଛୁଆ, ଜଣେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶରୀର, ଗୋଟେ ଜଣେ କଳା, ଜଣେ ଗୋରା, ଏମିତି ସବୁ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇକି ସବୁ କାହିଁକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେଗୁଡିକ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳାଟିକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ। କିଏ ଏସ୍କିମୋ ହେଇକି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କାମ କରୁଛି, ତ କିଏ ଗୋଟେ ବଣ ମୂଲକରେ ରହିକି ବି କାମ କରୁଛି। ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସବୁଆଡେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ ରୂପ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଜ୍ଞାନ ନା? ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ମାନେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି।
ମଣିଷ ମାନେ ଗୋଟେ ମାଛ କି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଳିଆ ତିଆରି ସମୁଦ୍ରରେ ଆପେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖାଇକି ମାଛ ଶୁଖୁଆ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାଟିକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମିଟିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ଗୁଡିକରେ କଣ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ନା ସେମାନେ କହିଦେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ, ଆଲୋକ ଆସିଗଲା। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଲୋକ ଆସୁ, ଆଲୋକ ଆସିଲା। ତାମାନେ ଯୋଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଲୋକର ସୃଷ୍ଟି ସେ ବିଷୟଟି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ କହିବା ଭଗବାନ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରକୁ ଆକାଶ ଆସୁ, ଆସିଗଲା। ଜଳ ଆସିଯାଉ, ଆସିଗଲା। ଆଲୋକ ଆସିଯାଉ, ଆସିଗଲା। ସମୁଦ୍ର ଆସିଯାଉ, ସେ କଣ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଯାଦୁକର କଥା ହେଲା। ଏଠି ଯାଦୁକରର କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ସମ୍ମିଳନ ଦ୍ୱାରା, ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ହୁଏତ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଅତି ସଚେତନ ଭାବରେ, ଅତି ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଏଇ ସମ୍ଭାବନାର ସହିତ, ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ବିନା ସମ୍ଭାବନାରେ ଗୋଟେ କିଛି ତିଆରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଣୁର ସମ୍ଭାବନା କଥା ଭାବିଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟେ ଅଣୁର ସମ୍ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି ବା ନ ବୁଝନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ବା ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଜଡ ଜଗତରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ନିଜର ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଅନନ୍ତ ପରିଣାମ ଗୁଡିକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଅନନ୍ତ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ନିଜର ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ପରିଣାମ ଗୁଡିକୁ ଆଣିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରି ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ସେଇଗୁଡିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଣାଯିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସିବ ଯୋଉ ଚେତନାଟି ବିଶ୍ୱ ରଚନାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଚାବି କାଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାବିଟି ନାହିଁ। ମାନେ କି ଇଜ ଦେୟାର କିନ୍ତୁ ଲକ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଚାବିଟା ଧରି ବୁଲିଲେ କଣ ହୁଏ? କିଛି ତ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ନା, ତା ଭିତରେ ଖୋଲିବାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ବେଢା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ରଚନାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ବା ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆକୃତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ରୁଚି ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି କରୁଛୁ, ସେ ଆଲୋଚନାର ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ମାୟା।
ଏଇ ଦିବ୍ୟମାୟାର ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା କୁଆଡୁ ନା ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ତ ବଞ୍ଚୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବିଧାନ ଖୋଜିଲେ ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତି ମାୟା ନାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମାୟା ବୋଲି କହିକି ଅଭିହିତ କରି ରହିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିବାର ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ଆଜି ଆମ ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସେଇ ଚାବିଟି ଧରଉଛନ୍ତି କୋଲପଟିକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ କୋଲପ, ଆଉ ଚେତନା ହଉଛି ଆମର ଚାବିକାଠି। ତାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅବଧାରିତ ଭାବରେ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଳାସ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। शुभरात्रि। बंदे मातरम।